السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، اکراہ کی بحث چل رہی ہے۔ عوارض مکتسبہ میں سے ایک قسم اکراہ بھی ہے، کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا، اس کے نہ چاہتے ہوئے۔ اکراہ کی دو قسمیں آئی تھی، اکراہ کامل، اکراہ قاصر۔ تفصیل سے اکراہ کی بحث ذکر کی جا رہی ہے۔ کل گزشتہ سبق میں ایک بات آئی تھی، مکرہ اور طائع دونوں کے افعال بھی نافذ ہو جاتے ہیں، اقوال بھی نافذ ہو جاتے ہیں۔ طائع جو رضامندی سے کام کرتا ہے، جس طرح اس کا فعل قول نافذ ہے، اسی طرح مکرہ جس سے زور زبردستی کے ذریعے کروائے گیا۔ پھر اشکال ہوا تھا تو پھر مکرہ اور غیر مکرہ کے میں فرق کیا رہا؟ تو بات آئی تھی تبدیلی نسبت کی اور تفویت رضا کی۔ دو فرق ہے، مکرہ میں نسبت کی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر صلاحیت ہو، اور اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ تفویت رضا ہے، غیر مکرہ میں رضامندی پائی جاتی ہے اور مکرہ کے اندر رضامندی فوت ہو جاتی ہے۔ تبدیل نسبت کی بات جو آئی اسی کے اوپر آج کے سبق آج کے مسئلے کی تفریح ہے۔ وَإِذَا اتصل الْإِكْرَاهُ الْكَامِلُ بِمَا يَصْلُحُ أَن يَكُونَ الْفَاعِلُ فِيهِ آلَةً لِغَيْرِهِ مِثْلُ إِتْلَافِ النَّفْسِ۔ اکراہ کامل جب متصل ہو ایسی چیز کے ساتھ، ایسے کام کے ساتھ جس میں فاعل غیر کے لیے آلہ بننے کی صلاحیت رکھے، اکراہ کامل ہے۔ اکراہ کامل جب بولے تو مراد ہے کہ قتل دھمکی ہو یا تلف عضو کے کاٹنے کی دھمکی ہو۔ اگر ایسے کام پر اکراہ کامل پائے جا رہا ہے جس میں فاعل غیر کے لیے آلہ بن سکتا ہے، جیسے کسی کو قتل کرنے پر مجبور کیا گیا، تو یہاں پر تبدیل نسبت مان لیں گے، مکرہ کو بمنزل ہتھیار کے مان لیں گے، بمنزل بندوق اور تلوار کے مان لیں گے، اور جو مکرہ جو کام پر مجبور کر رہا ہے وہ در حقیقت قاتل کہلائے گا، اور قصاص دیت وغیرہ کا تعلق مکرہ سے ہوگا۔ مکرہ کے عاقلہ دیت ادا کرے، قصاص کی بات آئے گی تو مکرہ سے قصاص لی جائے گی جس نے مجبور کیا ہے۔ یہ ہوگی تبدیلی نسبت۔ جب اکراہ کامل متصل ہو بما ایسے کام کے ساتھ یصلح ان یکون الفاعل فیہ آلۃ لغیری، جس میں فاعل غیر کے لیے آلہ بننے کی صلاحیت رکھے، جیسے اتلاف نفس۔ صفحہ پلٹتے ہیں۔ جیسے اتلاف نفس اور مال، جان کو ضائع کیا کسی کی یا کسی کے مال کو ضائع کیا، تو ينسب الفعل الى المکرہ، تو فعل کی نسبت مکرہ کی طرف کی جائے گی، راہ کے زیر کے ساتھ اسم فاعل۔ وَلَزِمَهُ حُکْمُهُ، اور اس کا حکم اسی مکرہ پر لازم ہوگا، مال کا ضمان اور تاوان دینا ہو یا جان کی دیت ہو یا قصاص ہو، مکرہ کے ساتھ ہوگا۔ دلیل بڑی اچھی ہے، سنیے۔ اختیار تو دونوں کا ہے، مکرہ کا بھی اور مکرہ کا بھی، لیکن مکرہ چونکہ کرنا نہیں چاہتا اس لیے اس کا اختیار فاسد ہے، اور مکرہ جو مجبور کر رہا ہے اس کو غلط کام کرنے پر، یہ مکرہ کا اختیار صحیح ہے، اپنے صحیح اختیار کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ مکرہ تو کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے اس کا اختیار فاسد ہے، اور مکرہ کا اختیار صحیح ہے۔ ظاہر ہے جب فاسد اور صحیح کا تعارض ہو جائے تو حکم کی نسبت اختیار صحیح کی طرف ہوگی، اختیار فاسد کی طرف نہیں ہوگی۔ اسی کو کہہ رہے مصنف لأن الإکراہ الکامل یفسد الاختیار، اس لیے کہ اکراہ کامل اختیار کو فاسد کر دیتا ہے۔
वल्फासिद फी मुआरज़त सही कल अदम, और फासिद सही के मुकाबले में अदम की तरह है, मादूम है। यानी गोया मुकरह का इख्तियार फासिद है तो उसको कल अदम मान लिया जाएगा कि उसकी जानिब से कोई फेल पाया ही नहीं गया। फसार अल-मुकरह बिमंज़िलति अदीम अल-इख्तियार आलतन लिल-मुकरह फीमा यहतमिलु ज़ालिका। लिहाजा मुकरह ये मादूम अल-इख्तियार के दर्जे में होगा, आला होगा मुकरह के लिए, फीमा यहतमिलु ज़ालिका, जहां पर इसका एहतिमाल है। हाँ जी, ये भी शर्त है जहां पर इसका एहतिमाल है। अम्मा फीमा ला यहतमिलुहु, बहरहाल जहां पर इसका एहतिमाल ही ना हो, फला यस्तकीमु निस्बतुहु इलल मुकरह, यानी जहां पर तब्दीली निस्बत नहीं हो सकती है तो वहां पर उसकी निस्बत दुरुस्त नहीं होगी मुकरह की तरफ। फला यक़अल मुआरज़तु फी इस्तिहक़ाक़िल हुक्म, लिहाजा वहां पर कोई मुआरज़ा नहीं रहेगा हुक्म के इस्तिहक़ाक़ के सिलसिले में। फ़बक़िय मंसूबन इलल इख्तियार अल फासिद, लिहाजा इख्तियार फासिद ही की तरफ मंसूब रहेगा। वो जहां पर तब्दीली निस्बत हो सकती है कत्ल और इतलाफ माल के सिलसिले में, वहां पर मुकरह को ही असल माना जाएगा, मुकरह को वो मंजिल आला के। लेकिन जहां पर निस्बत की तब्दीली नहीं हो सकती है तो वहां पर फेल मुकरह ही की तरफ यानी इख्तियार फासिद ही की तरफ मंसूब होकर रहेगा। मुकरह की तरफ निस्बत नहीं की जाएगी चूंकि निस्बत दुरुस्त नहीं, और वहां पर कोई तारुज़ भी नहीं है इख्तियार सही और इख्तियार फासिद का, चूंकि इख्तियार सही वाले में एहतमाल ही नहीं कि उसकी तरफ निस्बत की जा सके। फ़बक़िय मंसूबन इलल इख्तियार अल फासिद, कई मिसाल इसकी दे रहे हैं। वज़ालिका मिस्लुल अक्ली, खाने की मिसाल, किसी को गलत चीज़ खाने पर, मुर्दार खाने पर और चीज़ के खाने पर मजबूर किया गया, मुकरह की तरफ अब खाने की निस्बत नहीं कर सकते चूंकि आदमी दूसरे के मुंह से नहीं खा सकता, खाता है तो अपने मुंह से खाता है। वलवती, वती पर मजबूर किया गया, उसने कर लिया, तो यहां पर भी निस्बत की तब्दीली नहीं हो सकती है, मुकरह की तरफ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर निस्बत की तब्दीली दुरुस्त नहीं, निस्बत की तब्दीली का इहतिमाल ही नहीं कि आदमी दूसरे के आले से वती भी नहीं कर सकता। वल अक़वाल कुल्लिहा, और तमाम अक़वाल में भी तब्दीली निस्बत नहीं हो सकती, तब्दीली निस्बत का इहतिमाल ही नहीं है क्योंकि कौल का ताल्लुक भी ज़बान से और आदमी दूसरे की ज़बान से बात नहीं कर सकता। आदमी जब बात करेगा यकीनन अपनी ही ज़बान से करेगा। फ़इन्नहु ला युतसव्वरु अन यअकुल अल इंसान बिफ़मी गैरि, उसी की तशरीह कर रहे, नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि इंसान अपने गैर के मुंह से खाए, व अन यतकल्लम, और गैर की ज़बान से बात करे, अपनी ही ज़बान से बात कर सकता है, अपने मुंह से खा सकता है, अपने आले से वती कर सकता है। देखिए खुलासा कलाम ये निकला, जहां पर निस्बत की तब्दीली का इम्कान हो वहां पर फेल की निस्बत बजाय मुकरह के मुकरह की तरफ कर देंगे और सारे अहकाम मुकरह पर लागू होंगे। जैसे कत्ल का मसला है, इतलाफ माल का मसला है, जहां पर निस्बत की तब्दीली नहीं हो सकती वहां पर दूसरे की तरफ नहीं करेंगे, मुकरह की तरफ फेल की निस्बत नहीं होगी, मुकरही की तरफ होगी। जैसे खाने पर, वती पर, बात करने पर मजबूर किया गया तो इसमें आदमी गैर के मुंह से नहीं खा सकता, गैर के आले से वती नहीं कर सकता, गैर की ज़बान से बात नहीं कर सकता, तो यहाँ पर निस्बत की तब्दीली नहीं हो सकती है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबक हुआ है। आगे की इबारत में कुछ अलग मसाइल हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको आइंदा पढ़ेंगे, अगले सबक का इंतज़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।